자, 안녕하십니까. 오늘은 여러분과 함께 485쪽 수요동사 수동태, 목적어 두 개를 가진 수요동사의 수동태를 공부하도록 하겠습니다. 영어로는 미국식으로는 ditransitive verbs라고 합니다. 미국식은, 영국식은 detransitive라고 합니다. 대부분 사인식 동사는 간접 목적어나 직접 목적어를 주어로 가져와서 두 개의 수동태를 만들 수 있습니다. 그런데 이 수동태 고치기 전에 한번 복습을 하도록 하겠습니다. 83쪽 동사의 12시제 방법, 그러니까 형태와 의미, 그리고 수동태의 형태와 의미, 그거 복습하도록 하겠습니다. 자, 12시제 현재 한다, 과거 했다, 미래 할 것이다. have pp 현재 다 했다, had pp 과거에 다 했다. 한번 따라하면 have pp 현재 다 했다, had pp 과거에 다 했다. 계속 같이 해봐요. will have pp 미래에 다 할 것이다. be 하고 있다, was ing 하고 있었다. will be ing 하고 있을 것이다. have been 지금까지 하고 있다. had been 과거까지 하고 있었다. will have been 미래까지 하고 있을 것이다. 여기다 이제 수동태를 만드는 법은 비동사를 넣어라. 여기다 이 플러스 자리에 비동사 have been pp by, had been pp by, will have been pp by. 여기다 be를 넣어줘라. 이 플러스 자리에다가 have been pp by, had been pp by, will have been pp by. 비동사 다음에다가 being 이렇게 being 요 ing이기 때문에 이 ing 자리에다 being을 넣어줘야 돼. be pp by가 수동태 원형이니까 따라서 be being pp by, was being pp by, will be being pp by, have been being pp by, had been being pp by. 진행형은 being pp by 이러면 돼. have been being pp by, will have been being pp by. 그런데 10번부터 12번까지는 학자에 따라서 된다, 안 된다, 있다, 없다 그렇게 나눠진다고 말했어요. 그래서 공인시험에서는 9번까지만 나오고 한국시험에서는 10번부터 12번도 나올 수가 있습니다. 자, 다시 한번 그 수동태 공식을 더 이제 be pp by 한번 따라. 비빔밥 be pp by, was pp by. 이제 여기다 will만 붙이면 will be pp by 미래에 할 거다. have been pp 사이다 b를 넣으라고 했지. had been pp, have been pp by, had been pp by, will have been pp by, be being pp by. 원래 능동태는 be ing인데 수동태는 be pp by의 ing니까 being pp by, was being pp by, will be being pp by, have been being pp by, had been being pp by, will have been being pp by. 이렇게 여러분이 노래하듯이 읽어주세요. 이제 우리는 이제 풀이로 가도록 하겠습니다. 수요동사 가기 전에 밑에 단어를 가볍게 읽어보도록 하겠습니다. 이 경의를 표하다 아주 중요한 표현입니다. 아주 중요해요. 토플 IELTS 공무원 탭스 토익에서는 안 나와. 토익에서는 안 나오니까. 자, do, make, pay, show, render, deference, homage, honor, obeisance, respect, regard to. 이게 바로 경의를 표하다. pay a tribute to가 없어도 됩니다. pay a tribute to 한번 따라 해봐요. do, make, pay, show. do, make, pay, show, render. 그렇게 해봅니다. do, make, pay, show, render, deference, homage, honor, obeisance, respect, regard. respect, regard 알 수 있어. deference는 몰라. deference, homage 몰라. honor 알 수 있어. obeisance 몰라. deference, homage, honor, obeisance, respect, regard to, pay a tribute to, 뭐뭐에게 경의를 표하다. present, lie, 거짓말. 동사로서는 거짓말하다. present 선물, question, 질문, doll, 인형, a few minutes, 약간의 시간이 되겠습니다. 다시 한번 이제 위로 넘어와서 ditransitive 또는 detransitive는 사형식, 주동, 간목, 직목. 간목에게 직목을 동사해 주다. 목적어 두 개입니다. 따라서 수동태도 두 개가 됩니다. 다시 말해서
간접 목적어를 수동태로 주어로 가져갈 수 있고 직접 목적어를 주어로 가져올 수가 있어요. He told me lie. 한번 따라해봐. He told me lie. 그는 나에게 거짓말했다. 그 말이야. 그러면 동사 과거니까 was PPY죠. was PPY. 근데 이제 주어를 I를 내가 거짓말 받았으니까 난 거짓말 들었어 그한테. 그러니까 I 과거니까 was PP was told a lie by PPY 과거니까 was PPY가 됩니다. 근데 이 me를 뒤로 보내봐요. 그러면 he told a lie to me. 그는 나에게 거짓말했다. 이렇게 나오죠. 여기서는 수동태가 이제 a lie가 주로 와야 돼. 동사 뒤가 언제나 주로 오니까. 따라서 a lie 오면 과거니까 a lie was PP by. A lie was told to me by him이 된다. 자, he gave his wife a Christmas present. 그는 아내에게 크리스마스 선물을 주었다. 그러면 아내에게가 간접 목적어죠. 그럼 동사 뒤가 주어로 온단 말이야. 아내가 주어로 와. 과거니까 역시 was PP by. 따라서 his wife was gave PP는 given a Christmas present by him. 그의 아내는 그에게 크리스마스 선물을 받았다. 이렇게 되죠. 그 다음에 그 아내를 뒤로 보내면 어떻게 되느냐? to가 붙겠죠. 그는 크리스마스 선물을 그의 아내에게 주었다. 그 말이야. 그럼 여기서는 이제 gave 다음에 크리스마스 프레젠트가 주어로 오죠. 역시 과거니까 was PP by. A Christmas present was given to his wife by him. 이렇게 고치면 된다. 근데 구어체에서는 이 to를 빼버리기도 합니다. 구어체에서는. 구어체에서는 이 to를 빼버리기도 하는데 그건 구어체. 말로 할 때는 빼지만 글로 쓸 때는 빼지 마세요. He asked me a question. 그는 나에게 질문했다. 그러면 나에게 질문했다. 나에게가 간접 목적어고 질문을 직접 목적어라. 역시 I를 주어로 가지면 과거니까 was PP by. 따라서 I was asked a question by him. 나는 그에게 질문을 받았다. 근데 이 나에게를 뒤로 보내면 이건 이제 이 이런 건 다 투지만 ask는 어부를 취하죠. 유일하게 어부를 취한다. 그래서 네가 뒤로 가면 어부가 돼. 그래, a question 주로 옵니다. 이제는 a question was asked of me by him. 이렇게 할 수가 있습니다. 여러분이 이제 이런 걸 가지고 능동태, 수동태 막 자유자재로 머릿속에서 회전하면서 말할 수가 있어요. He told me a lie. He told me a lie. He told a lie to me. I was told a lie by him. A lie was told to me by him. 할 수가 있어. He gave his wife a Christmas present. He gave his wife a Christmas present. 하면은 he gave a Christmas present to his wife 할 수가 있어. 그러면 이제 수동태는 두 가지 나오지. His wife was given a Christmas present by him. His wife was given a Christmas present by him 해도 되고, a Christmas present was given to him, was given to his wife by him 하면 되죠. A Christmas present was given to his wife by him 하면 됩니다. He asked me a question. He asked a question of me. I was asked a question. I was asked a question by him 해도 되고, a question was asked of me by him 할 수가 있습니다. 직접 목적어, 이제 간접 목적어, 직접 목적어 두 개의 목적어가 있다고 그랬는데 직접 목적어만 주어로 취하는 동사가 있어요. 간접 목적어는 주어로 가져올 수가 없어. 여기 이거 안 돼. 그러니까 간접 목적어를 뒤로 보낸 다음에 직접 목적어를 주어로 가져오는 동사, 그렇게 생각하면 됩니다. 출제 고빈도 과정입니다. pass, read, return, sell, write. 알파벳 순서대로 to를 취하는 동사. pass, 건네주다. read, 읽어주다. return, 돌려주다. sell, 팔다. write, 쓰다. 그대로 한번 해봐. P, Q, R, R, S, W. 끝이야. P, R, S, W. pass, return, reach, sell, write. 이렇게 P, R, S,
PRSW 그렇게 외우면 됩니다. Has, read, return, sell, write 이것은 to를 취해서 간접 목적어를 뒤로 보낸 다음에 직접 목적어만 주어로 가져올 수 있어요. 자, she read the book. 그녀는 나에게 책을 읽어주었다. 나는 책을 읽어준 받았다. 이렇게 못 바꾼단 말이야. 그래서 나를 뒤로 보내고 그녀는 책을 나에게 읽어줬다. 그러면 책이 나에게 읽혀졌다. 그녀에 의해서 이렇게 was, pp, by가 되는데 여기 to를 이렇게 붙여줘야 된다. to를 붙여줘. A book was read to me by. Okay. to를 붙여줍니다. by도의 형식을 한번 씌워놔야 돼. by도의 형식 씌워놓으면 더 좋을 것 같은 생각이 드네요. 이거 한번 생각을 해봐야 되겠다. 자, he called me a taxi. 그는 나에게 택시를 불러주었다. 그러면 이 나를 주어로 가져올 수 없어. 나를 뒤로 보내서 for를 취하죠. 이 for를 취한 거, 이 by 이거 뭐 to를 하나만 해놨네. pass, read, return, sell, write. 그 다음에 간접 목적어를 뒤로 보냈을 때 이와 같이 for를 취하는 경우가 있어요. 그게 뭐냐? My MacBook을 get choose cooked. 아주 간단하죠. My MacBook을 get choose cooked. 이렇게 천천히 암기하면 안 되기 때문에 그냥 my MacBook을 get choose cooked. My MacBook을 get my MacBook을 get choose cooked. 그렇게 하면 됩니다. My MacBook을 get choose cooked. Order, find, throw, bill. Order, find, throw, bill. Fix, bill, leave, spare. My MacBook을 get choose cooked. Order, find, throw, bill. 이 throw는 파트를 열다. 이 order는 주문해주다. fix 고쳐주다. bill 벗기다. 양파 껍질을 벗기다 하는데 leave 남겨주다. spare 할애하다. 이 spare는 나중에 보면은 할애하다 말고도 수고를 덜어주다. 용서해주다 막 달라져요. 그때는 또 달라져요. 의미에 따라서 여기는 간접 목적어만 주어로 왔습니다. My MacBook get choose cooked. Order, find, throw, bill, fix, bill, leave, spare는 간접 목적어를 직접 목적어 간접 목적어를 뒤로 보낸 다음에 직접 목적어를 주어로 가져라. 한 번 더 설명합니다. 한 번 더 설명해. PRSW는 간접 목적어를 뒤로 보낼 때 to가 붙고 PRSW pass, read, return, sell, write는 간접 목적어를 뒤로 보낼 때 to가 붙어요. 그런데 my MacBook에 choose cooked, order, find, throw, bill, fix, fill, peel, leave, spare는 간접 목적어를 뒤로 보내면 for를 취합니다. 이와 같이 간접 목적어를 뒤로 먼저 보내고 나서 직접 목적어를 주어로 가져와야 됩니다. 그래서 she read a book 하면 I를 주어로 가져오지 말고 me를 뒤로 보내. read니까 보낸 다음에 이제 a book이 주어로 온다. 그래서 과거니까 was read by. a book was read to me by her. 이렇게 된다. 책이 그녀에 의해서 나에게 읽혀졌다. 책이 읽혀진 거죠. 그녀가 읽은 동작을 책에 써. 그래서 책이 읽혀졌다. He called me a taxi에서 me를 뒤로 보내면 for가 됩니다. 그는 나를 위해 택시를 불러주었다. 이렇게 먼저 고친 다음에 택시가 주로 와. 그러면 taxi was called for me by him이 됩니다. by 마찬가지. He bought me a doll 해서 by는 me를 뒤로 보낼 때 for를 취한다. 그래서 doll a doll was bought for me by him이 됩니다. 예문이 많군요. 자, 여기서 이 write라는 것은 아까 PRSW에서 write는 간접 목적어가 뒤로 가는 to를 붙이라겠죠. 이메일은 붙어도 되고 이 하이픈 메일 해도 됩니다. 이메일은 나는 그에게 긴 이메일을 보냈다, 썼다 해서 힘을 뒤로 보니까 to가 되고 그 다음에 alone 이메일이 주어로 와요. 과거니까 was pp by지.
그래서 long email was written to him by me가 됩니다. by make 부분의 주식 또는 make는 me를 뒤로 보낼 때 for를 붙인다. Mom made me a new dress. 엄마는 나에게 새로운 드레스를 만들어 주셨다. 해서 me가 뒤로 가면 for를 붙이고 a new dress를 주어로 가져온다. 따라서 a new dress was made for me by mom 하면 되겠습니다. if 전치사를 빼지 마라. Can you spare me a few minutes? 나에게 시간 좀 내주시겠소? 이 me를 뒤로 보내면 for를 취하죠. by make 물고기의 주식국도 order, find, throw, build, fix, fill, spare. fix, fill, leave, spare. 그 spare 많이가 있었어. 그럼 뒤로 보내서 for를 붙인다. 그리고 나서 a few minutes가 주어로 와요. 그래서 can 주어 원형 can a few minutes be spared for me by you 생략. by는 중요치 않기 때문에 by야가 중요치 않은 데는 생략할 수 있습니다. 자, PRSW pass, read, return, sell, write. PRSW는 간접 목적어를 삼형식으로 바꿀 때 간접 목적어를 뒤로 보내서 to가 붙죠. by make 부분의 주식 do, order, find, throw, build, fix, fill, leave, spare는 간접 목적어를 뒤로 보내면 for가 붙어요. 이와 같이 간접 목적어를 뒤로 먼저 보내서 삼형식으로 바꾼 다음에 직접 목적어를 주어로 가져옵니다. 이것이 중요한 것이죠. 자, 그녀는 나에게 책을 읽어줬다. She read me a book. She read a book to me. A book was read to me by her. 이렇게 세 가지로 말할 수가 있죠. 그는 나에게 택시를 불러줬다. She called me a taxi 해도 되고 She called a taxi for me 해도 되고 A taxi was called for me by him 하면 됩니다. 그는 나에게 인형을 사줬다. 사줬나? 그럼 사줬구만. 그가 그러면 he bought me a doll 해도 되고 he bought a doll for me for가 됐네. 그 다음 a doll was bought for me by him 하면 됩니다. 나는 그에게 장문으로 이메일을 보냈다. I wrote a long email to him. I wrote him a long email. I wrote a long email to him. A long email was written to him by me가 되겠습니다. 엄마는 나에게 새 옷을 만들었다. Mom made 하면 되지. Mom made me a new dress. 근데 me를 뒤로 보내면 Mom made a new dress for me 할 수 있어요. 그때 a new dress를 주어로 가져와서 was made by. A new dress was made for me by my mom. by mom 하면 되겠습니다. 시간 좀 내줄래? Can you spare a few minutes for me? Can you spare me a few minutes? Can you spare a few minutes for me? Can a few minutes be spared for me? by you 생략할 수 있습니다. 다음 이야기 486쪽 486쪽 하기 전에 역시 단어를 공부하도록 하겠습니다. 행운을 빈다. Luck to you. 근데 luck이 행운이야. luck. trouble 수고. 고통, 어려움. fault, 잘못. 과실. master, 주인. 열심히 즐겨서 따라해주세요. 혼자 또 다 보내잖아. 나 혼자 같이 따라해야지. tool. go to the cinema. 영화가 아니죠. have. 부탁하다. have가 사역동사. 개정판 4절까지는 122쪽, 개정판 4세 이후로는 150쪽에 이게 나옵니다. have가 부탁하다, 150쪽에 let 허락하다, get 권하다, 설득하여 하게 하다, mechanic 정비사, 직공, mechanic 그렇게 말하면 안 돼. mechanic 영국에서 mechanic을 할지 모르겠는데 미국에서는 일단은 mechanic 그래요. 한번 원어민들 발음을 들어보도록 하겠습니다. 미국에서는 mechanic, 영국에서는 mechanic. 영국은 mechanic. 영국도 아주 좀 mechanic에 가깝게 발음하는군요. mechanic. 한국에서는 mechanic이 아니야. mechanic. 그럼 mechanic 정비사 check 점검하다.
복수하다. revenge, avenge oneself on. revenge, avenge. 똑같은 말이에요. revenge, avenge oneself on. be revenge, avenge on. 복수하다. 외워두세요. 외워도 공무원 외워두세요. take, inflict, wreak, revenge, vengeance on. vengeance도 복수야. take, inflict, 이 가다거든 이게. take, inflict, wreak, revenge, vengeance on. have, get, take one's revenge on. revenge가 있으면 다 복수라. have, get, take one's revenge on. retaliate on. retaliate on. take off. 아주 중요합니다. get even with. 아주 중요해요. 이분이 평등한, 대등한 그런 말이거든. 그러니까 복수한 거지. 지난번 한 대 맞았으니까 내가 한 대 때려주는 거야. 따라서 대등하게 되는 거지. get square with, 마찬가지. come up with, even up with, even up on, pay, wear, wipe off, all scores. 복수하다. 옛날 스코어, 옛날 점수 지워버리는 거야. 갚아줘. 옛날 점수 갚아줘. 그래서 pay, wear, wipe off, all scores는 복수하다, 보복하다 그런 뜻이 되겠습니다. 자, 사형식을 수업표를 바꿀 때 처음에 그 두 개 간접 목적어, 직접 목적어를 다 수동태 주어로 가져올 수 있는 경우하고, 그 다음에 사형식을 삼형식으로 바꾼 다음에 직접 목적어만 주어로 가져온 경우를 봤죠. 그게 이제 PRSW, pass, read, return, sell, write 했습니다. 그게 이제 do를 취한 것이었고, for를 취한 것은 buy, make, book, choose, cook, do, order, find, throw, build, fix, peel, leave, spare. 이게 이제 for를 취한 것입니다. 이것들은 이제 직접 목적어만 주어로 가져오는 거죠. 그런데 여기는 뭐냐? 간접 목적어만 주어로 취하는 동사입니다. save, spare, envy, kiss, forgive. 시험에 잘 나오지는 않습니다. 나온다면 공무원 시험에나 이제 나오겠죠. We envied him his luck. 우리는 그의 행운을 부러워했다 해서 이 envy가 요 save, spare, envy, kiss, forgive. 세크 이렇게 돼요. 세크프 이렇게. 그래서 save, spare, envy, kiss, forgive는 간접 목적어만 주로 와. 그래서 우리는 그의 행운을 부러워했다. 그러면 누가 부러움받아요? 행운이 부러움받아? 그가 부러움받아? 따라서 그가 주어다. He was envied his luck by us. 그가 우리에게 부러움받았다. 그렇게 되는 거지. She kissed me goodnight. 그녀는 나에게 뽀뽀해줘. 잡자로 뽀뽀해줬어요. 그럼 누가 뽀뽀받아? 그나이 뽀뽀받아? 내가 뽀뽀받아? 그래서 내가 뽀뽀받은 것이 내가 간접 목적어를 주어로 가져온다. 그래서 I was kissed goodnight by her가 됩니다. 앞에서 can you spare a few minutes for me? 그때 spare는 시간을 좀 내주다, 할애하다 뜻인데 여기는 수고를 덜어주다. They spared me the trouble. 그들은 나에게서 수고를 덜어주었다. 이때는 이 간접 목적어만 주어로 가져온다. 아까 시간을 내주다 할 때는 직접 목적어만 주어로 가져왔어요. 그런데 수고를 덜어주다 의 뜻일 때는 I was spared the trouble by them. 이게 was PP by. 이 I가 주어로 온다 이것입니다. 과거니까 was PP by. His master forgave him his fault. 그의 주인은 그의 잘못을 용서해 주었다 해서 누가 용서받았어? 그가 용서를 받았다 말이야. 잘못이 용서받은 게 아니라. 그래서 he 과거니까 was PP by. He was forgiven his fault by his master. 그렇게 됩니다. 여기도 이 바위를 홍색을 한번 칠해놓을까? 여기도 이렇게 홍색을 한번 칠해보자. 이쁘게 아주 책을 아주 최고 이쁜 책, 아주 최고로 완벽한 책을 만들 거예요. These two will save us a lot of trouble. 이 도구는 우리에게서 많은 수고를 덜어줄 것이다. 우리에게 많은 수고를 덜어줄 것이다. 역시 우리가 주어로 옵니다. 그래서 we will be PP가 미래니까 will be PP by. 따라서 we will be saved a lot of trouble by this tool 할 수 있습니다.
thankful, save, spare, and kiss, forgive. thankful. 그렇게 해보세요. thankful. save, spare, and kiss, forgive는 간접 목적어만 주어로 취할 수 있습니다. 이제 능동과 수동으로 마음껏 말할 수 있어요, 여러분이. 우리는 그의 행운을 부러워했다. 우리는 그 행운을 부러워했다. 그러면 we envy him his good luck. He was envied good luck. He was envied good luck by us. 하면 됩니다. 그녀는 나에게 자자를 보고 she kissed me good night. She kissed me good night. I was kissed good night by her. 하면 되죠. 그들은 나의 수고를 덜어주었다. They spared me. They spared me trouble 하면 되죠. 그래, I was spared trouble by them 하면 되겠습니다. 그의 주인은 그의 잘못을 용서하여 his master forgave him his fault. He was forgiven his fault by his master. 이 도구는 우리에게 많은 수고를 덜어줄 것이다. This tool will save us a lot of trouble. We will be saved a lot of trouble by this tool 할 수 있습니다. 오형식 문장 수동태. 이게 오늘 배운 데서 제일 중요하다. 오늘 배운 데서 제일 중요하다. 출제, 고비, 시험 출제 고빈도 높은, 출제 빈도 높은 고급과정. 출제 고빈도 고급과정. 그럴 것을 너무 길게 해놨어. 출제 고빈도 고급과정이라. 오형식 뭡니까? 이형식 한번 해볼까 우리? 22쪽 주동, 이형식 주동보, 3형식 주동목, 4형식 주동 간목, 직목, 5형식 주동 목보. 한국의 목보를 할 때 지각동사, 사역동사가 5형식이 있습니다. 지각동사, perception verbs, 사역동사, causative verbs. 지각동사, 사역동사의 목적격 보호가 원형일 경우에 수동태로 전환할 때 to를 붙이지만 지각동사의 목적격 보호가 사역동사는 이제 ing가 없어요. 근데 지각동사는 목적격 보호가 ing일 수가 있어요. 지각동사가 목적격 보호가 현재 분사, 즉 ing인 경우에는 그대로 전환합니다. 또한 lesson, be allowed to, be permitted to, have는 be as로 전환합니다. let을 be, let 이렇게 바꿔서 그 나온 책을 아주 드물게 볼 수 있습니다. 그런 것은 그 글을 쓴 원어민이 문법을 모르는 사람이다. 그렇게 생각하면 돼요. 문법에서는 let은 수동태가 없어. 자, 일단 지각동사 I heard her sing a song. 나는 그녀가 노래하는 소리를 들었다 해서 지각동사이기 때문에 원형동사. 그런데 she가 주로 와. 그 과거니까 was pp 봐야죠. 그러니까 she was heard 다음에 to sing a song by가 되네. 이 to를 붙여주라. was pp by에서 to를 붙여주라. 그래 말이야. 그런데 이와 같이 현재 분사야. 나는 그녀가 노래하고 있는 소리를 들었다. 그럴 때는 she가 주로고 was pp to를 붙이지 말고 그냥 ing 그대로 놔두면 됩니다. 그래, 이 원형과 ing의 차이는 뭐냐? 원형은 나는 그녀가 노래하는 소리를 들었다 해서 노래를 부르기 전 처음부터 시작하는 것부터 들었다 그 말이고, 노래하는 중간에 들은 경우는 ing가 됩니다. They made him go there. 사람들은 그를 그곳에 가게 만들었다. 가도록 시켰단 말이야. 그럼 과거니까 was pp by죠. 그래서 he가 주로 오면 he was made to, 이거 to를 붙여줘요. to를 go there by them 생략할 수 있습니다. 여기 뭐냐? 요 마침표 하나 빠졌네요. 마침표 여러분. I had him build my house. 나는 그에게 내 집 지어달라고 부탁해. 이게 부탁하다. have가 사역동사라고 해서 다 시키다가 아니야. 부탁하다. 나는 그에게 내 집 지어달라고 부탁해야지 시켜? 내 집 지어 시켜? 이렇게 할 수가 없어. 강제로 시킨 것은 made야. 너 지어, 내 집 지어봐. 그러면 made야. 근데 제 집 좀 지어주세요. 제가 돈 드릴 테니까 하면 이것이 됩니다. 돈 주면서 이렇게. 그래서 I had, 나는 그에게 내 집 지어달라 부탁했다. 그러면 이게 이제 수동태. 아무튼 다 잘 알아줘야 돼 여기는. 그러면 have 목적 원형이죠.
그러면 have까지 놔두고 뒤만 수동 들여봐. 내 집을 먼저 가져와 봐요. 그러면 나는 내 집을 그에게 지어달라고 했다. 집이 지어주기 때문에 그가 지을 때는 원형, 집이 지어지니까 PP가 됩니다. 여기 비동사 있으면 안 돼요. 비동사 있으면 안 되고 바로 have 목적어 PP가 됩니다. 잊어버렸다면 150쪽을 보세요. 150쪽에 그 다음에 나는 그에게 내 집 지어달라 부탁했다니까 as로 바꿀 수가 있어요. as가 부탁하다니까 I asked him to. 요 as는 to가 있어. 이 ask 목적어 to는 76쪽에 있어요. 76쪽에 ask 목적어 다음에는 to가 온다는 것이 76페이지에 있어. 나는 그에게 내 집 지어달라 부탁했다. 그가 죽으러 오면 과거니까 was asked to build my house by me. 이렇게 됐죠. 그는 나에게 내 집 지어달라는 부탁을 받았다. 자, 이거. My father let me go to cinema. 아빠는 내가 영화관에 가는 것을 허락하셨다. 해서 내가 허락받았죠. 난 허락받았어. 그럼 I was let to 이렇게 하면 let go. 이거 안 된다. 이거 안 돼. 안 돼. 그런데 이렇게 되어 있는 지문을 아주 드물게 볼 수가 있어요. 그러나 그것은 문법학자들이 틀리다고 그럽니다. 그건 틀리다 그래요. 그래서 이렇게 고치지 말고 이걸 허락했다의 의미로 바꿔라. 먼저 아빠는 내가 영화관에 가는 것을 허락하셨다. 허락하다고 바꿔봐. My father allowed me to go to the cinema. 할 수 있죠. 이때 allow 대신에 permit도 할 수 있습니다. 아까 말한 76쪽에 이 ask도 있고 allow도 있어요. 그러면 이때 I를 주로 가지고 와주세요. 과거니까 was before I was allowed 또는 permitted to go 해가지고 by my father 이렇게 고쳐라 하는 것이 법입니다. 내가 만든 게 아니에요. 나는 내 상상 속에서 이럴 것이다. 이거 절대 항상 모든 것을 근거를 가지고 학자들 사전 문법책 그것도 이제 우리나라 문법책 말고 우리나라 문법책만 안 봐. 압니다. 그래서 영어 문법학자들이 쓴 책 그걸 가지고 여러분에게 전달을 합니다. 어휴, 뭐가 이렇게 많아? He got the mechanic to check the brakes. 그는 기술자에게 정비공에게 브레이크를 점검해 달라고 요청했다. 이 get은 말이죠. 한번 좀 봐주세요. 좀 한번 봐주세요. 이것입니다. 그래서 정비공이 브레이크를 점검하기 때문에 get 목적어 to입니다. 역시 76쪽에 목적어 다음에 to가 오는 단어가 쫙 알파벳 순서로 있는데 그거 무조건 외워두세요. 근데 76쪽을 외우지 말고 여러분 사역동사 다음에 원형, 지각동사 다음에 원형 ing 그리고 나머지 모든 목적어 to야. 그래서 to가 온 것입니다. 자, 그러면 정비공에게 브레이크를 점검해 달라고 요청했다. 그 말인데, 그럼 브레이크를 먼저 가져가봐요? 그럼 브레이크 입장에서 점검 받죠? 이것도 유니크 100, 그러니까 인수의 3세까지는 123쪽, 4수에부터는 151쪽에 이 get에 대해서 정확히 나옵니다. 여기 150쪽부터 다 나와요. 150쪽, 151, 152쪽에 아주 적나라하게 정확히 나옵니다. 그래서 정비공에게 브레이크를 점검해달라고 요청했다는데 브레이크가 먼저 오면 점검 받지요. 브레이크 입장에서는. 따라서 get 목적어 to원형이 get 목적어 pp로 바뀝니다. 그는 정비공에게 브레이크를 점검해달라고 요청했다. 갖다 좀 해주세요. 이렇게 하는 행동을 뭐라고 하냐, 영어로 convince라고 합니다. convince, 설득하여 또는 꼬드기였어. 설득하여 정비공에게 브레이크를 점검해달라고 설득했다. 국어로 말하기죠. 설득이라고 말하고 조금 그래. 좀 해주세요. 한번 좀 봐주세요. 이렇게 한 거야. 이걸 뭐라고 그래? 이걸 국어로 뭐라고 그래? 이건 참 애매해. 근데 영어는 convince야. 근데 영어를 convince를 찾아보면 설득하다 그렇게 나오는데 뭐 요청하다. 국어로는 설득하다로 나오는데 그게 한 번만 좀 해주세요. 한 번만 좀 해주세요. 이렇게 하는 행동을 get이라고 합니다.
그래서 그 정비공은, 그러니까 그는 정비공에게 브레이크를 점검해달라고 요청했단 말이야. 그러면 정비공 주어로 오니까 과거인물 was PP to check the brakes by him. was PP by가 됩니다. 정비공에게 브레이크를 점검해달라고 요청했다. 선택하여 요청했다. 이런 정도. I believe her to be the finest pianist in the world. 나는 그녀가 세상에서 가장 훌륭한 피아니스트라고 믿는다. 해서 주동, 목보. 이게 목적어라. 그럼 she가 주어로 와. 5형식, 지금 5형식입니다. 주동, 목보니까 그녀가 주어로 오면 she, 현재니까 is believed to be the finest pianist in the world by me. 이렇게 그녀는 전 세계에서 가장 훌륭한 피아니스트라고 내가 믿는다. 이렇게 됩니다. 다시 한번 결론. 사역동사, 제약동사, 목적격, 보어. 사역동사는 목적어 다음에 원형, 제약동사는 목적어 다음에 원형도 오고 ing도 옵니다. 근데 그 원형이 왔을 때는 수동태로 바뀔 때 to를 이렇게 붙여내. 이렇게. 그런데 원형이 아니고 ing가 왔어요. 지각동사. 그때는 ing는 그대로 놔둔다. 이게 아주 좋아요. less 수동태는 have 수동태는 목적 원형도 되고 목적 pp도 되고 s로 바꾸기도 하는데 이건 잘 안 나와요. 이건 잘 안 나오고 이게 잘 나오지. less은 원형이 되지만 수동태는 let이 안 되고 be allowed to가 되는데 이건 잘 안 나와 시험에. 이쪽 이거 시험에 잡아. 이쪽으로 1, 2, 3, 4번이 제일 중요합니다. 6번도 중요해요. 정비공이 점검할 때는 to, 브레이크가 점검될 때는 pp다. 6번도 중요합니다. 자, 나는 그녀가 노래하는 소리를 들었다. 처음부터 듣는 경우는 I heard her sing a song. She was heard to sing a song by me 하면 돼요. 중간에 듣는 경우야. 그러면 I heard her singing a song. She was heard singing a song by me 라고 말하면 됩니다. 그들은 그를 그곳에 가도록 시켰다. 그들은 그를 그곳에 가도록 강제를 시킨 거야. They made him go there. They made를 써야 돼. 강제로 써. He was made to go there by them singing. 나는 그에게 내 집을 지어달라고 부탁했다. 부탁이요? 그러면 I had him 그래야 돼. I had him build my house. 그걸 갖다가 I had my house를 먼저 가져오면 I had my house built by him 할 수 있습니다. 물론 I asked him to build my house. He was asked to build my house by me. 할 수 있어. ask 목적도 할 수 있으나 그것은 중요치 않아요. 내 아빠는 내가 영화관에 가는 것을 허락하셨다. My father let me go to the cinema. 그러면 수동태는 I was allowed to go to the cinema by my father 할 수 있습니다. I was allowed to do I was permitted to go to the cinema 할 수 있습니다. I was less는 절대 안 된다. 그는 정비사에게 브레이크를 점검해달라고 요청했다. He got the mechanic to check the brakes. He got the brakes checked by the mechanic 하면 됩니다. 또는 he convinced him to check the brakes 하면 되죠. 나는 그녀가 세계에서 가장 훌륭한 피아니스트를 믿는다. I believe him. 그녀야? 그럼 I believe her to be the finest pianist in the world. She is believed to be the finest pianist in the world by me 하면 됩니다. 이제 487초. Let me take a sip of water because I feel thirsty. 목마르니까 물 한 모금 하겠습니다. 내가 그렇게 말했어요. 부러워하다. 난 네가 부러워. I envy you. 난 너의 행운이 부러워. I envy you. Your good luck. 하면 됩니다. Good looks. 잘생긴 외모. Truth. 사실. Heart. 심장. 열심히 따라봐요. Beat. 발동하다. Violently. 심하게. Consider. 간주하다. 생각하다. 고려하다. 참작하다. 이것은 순수한 무죄의. 결백한. Man. 고치다. Move. 이사하다. Save. 덜어주다.
a lot of trouble, 많은 수고. A letter of apology, 반성문. crowd, 관중, 군중. pass, 지나가다. show the way, 길을 가르쳐주다. observe, 관찰하다. temperature, 기온, 온도. suddenly, 갑자기. memorize, 암기하다. poem, 시. president, 대통령. genuine, 진정한 hero, 영웅. behind, 무엇을 뒤에서. call, 부르다. 그래서 call taxi. had not, happy, be, 했을 리가 없다. offline, 끔찍한 거짓말. awful, 끔찍한. terrible, horrible. shell, show, salt. 바르다. 맨날 강조하지만 29쪽부터 31쪽까지는 하루에 20개씩 하루에 20개씩 계속 완벽히 갖고 놀 때까지 암기하세요. customer, 고객, 손님, 거래처. Change the following into the passive voice. 다음 문장을 수동태로 전환하시오. I ended him his good looks 하면은 end는 세부 동사 save, spare, envy, kiss, forgive는 간접 목적어만 주어로 가져오라고 율속속 용법에서 얘기했어. 아무 말 말고 그대로 해야 돼 여러분이. 댓글을 막 외워야 돼. save, spare, envy, save, spare, envy, kiss, forgive는 간접 목적어 주어로 가줍니다. 따라서 he was envied. 과거니까 was PP by. He was envied his good looks by me. 그는 그 외모 때문에 나에게 부러움받는다. 나는 그 외모가 부러워. Kathy let me use a phone. Kathy는 나에게 자신의 휴대폰을 사용하도록 허락했다. 레슨 수동태가 없다. 그래서 be allowed to나 be permitted to 금방 한 거. 따라서 I was 이거 과거입니다. 현재라면 S가 붙었겠지. 3인칭이니까 S가 안 붙었다는 것은 과거야. 따라서 I was allowed to use her phone by Kathy 하면 되겠습니다. I was allowed to 대신 I was permitted to 해도 됩니다. I was permitted to use her phone by Kathy. You should tell us the truth. 이 tell이라는 동사는 두 개가 됩니다. 수동태가. 너는 우리에게 진실을 말해야 돼. 그럼 우리는 진실을 들어야 돼. 진실을 우리에게 말해줘야 돼. 이렇게 우리를 주로 가져왔다? 그러면 should는 조동사니까 조동사 다음에 원형이야. 수동태 원형이 뭐라? be, pp, by라. 따라서 we should be, pp니까 we should be told the truth by you. 이렇게. 근데 이 us를 뒤로 보내면 to가 되죠. 따라서 the truth should be told to us by you. 그렇게 됩니다. 답안지는 여러분이 확인하세요. 여러분 확인해. 여기까지 하고 좀 올리고 내가 확인해 볼게. I felt my heart beat wildly. 나는 내 심장이 심하게 두근거림을 느꼈다. 그러면 지각동사 수동태는 to를 붙여라. 과거니까 was pp by라. 따라서 my heart was felt to beat wildly by me. 그렇게 하면 됩니다. 아이고 아직도 답이 안 보여. 아직도 답이 안 보이니까 여러분이 봐야 돼. 이거 쫙 보이려면 한두 개 더 하고 여러분이 보세요. 답은 여러분이 봐요. We all consider her innocent. 우리 모두 그녀를 무죄라고 생각한다. 그녀를 목적어야. 오형식. 그래서 그녀가 졸온다. 따라서 현재이기 때문에 is pp by. She is considered innocent by us all 하면 됩니다. by us인데 us 뒤에 all을 붙여줘. She is considered innocent by us all. 그렇게. I got John to paint my house. 난 John에게 내 집 칠해달라고 페인트 칠해달라고 요청했다. 한번 좀 칠해 좀 해주세요. 그랬습니다. 그러면 이게 집을 먼저 가져와봐. 그러면 I got my house painted by John 하면 돼요. I got까지 놔두고 my house를 가져온다. My house painted by John. 이렇게. get 목적어 원형. 3세까지는 123쪽입니다. 4세부터는 151쪽에 정확히 있어요. get 목적어 원형은 get 목적어 pp입니다. 목적할 때는 두 원형. 원형이 아니라 두 원형. 다시.
get 목적어 to 원형은 수동태는 get 목적어 원형이 됩니다. 자, Johnny 페인트를 하니까 페인트 칠을 하니까 to 원형이고 집이 먼저 목적어로 온다면 pp가 돼. 그래서 I got my house painted by John 하면 되겠습니다. 이제 좀 올려서 어떻게 다이랑 같이 볼 수 있을까요? 이렇게 한번 해볼까? He was and is loved by me. 맞았고, I was allowed to use a phone by Kathy. 맞았고, we should not be told the truth by you. The truth should be told to us by you. 다 맞았네. 7번까지 가려면 여러분이 봐야 되겠네. 나는 혼자 할 테니까. I had him mend my cell phone. 나는 그에게 내 휴대전화 고쳐달라고 부탁했다. 그런데 그가 고치니까 원형이야? 근데 my cell phone을 목적으로 가져봐. I had를 놔두고. 그러면 I had my cell phone pp mended by him. 그러란 말이야. I had my cell phone mended by him. I had my cell phone mended by him. 이렇게. 영어를 모르는 사람들은 아무 문법 없이 회화를 할 수 있다고 생각합니다. 회화를 한 게 아니라 단어를 읊조리죠. 문장을 말 못해요. 문장을 말 못해. 여러분이 문장을 가지고 자유자재로 말하고 싶다. 회화를 고창조하고 싶다. 일부 속성용법 그대로 외우래요. 깨끗하게. 그리고 거기다 단어만 올려놓으면 아무 말 다 할 수가 있습니다. 접속사도 몽땅 알아두고 그래야 접속사를 자유자재로 붙여가지고 다양한 문장을 만들 수가 있으니까. He kissed his children good night. 그는 아이들에게 뽀뽀해줘. 잘 자라고 뽀뽀해줬다. 그럼 누가 뽀뽀받아? 아이들이 뽀뽀받아. Save, spare, and be kissed, forgive는 간접 목적만 주어로 가져온다. 따라서 his children were kissed good night by him 하면 되겠습니다. 답을 확인해 보세요. His children were kissed by him. were kissed good night by him이 됩니다. 좀 더 답이 안 보이네. 안 보여. 어디 한번 봐. 여러분 알아서 보세요. 시간 되니까. 자, he got his friends to help her move. 그는 친구들에게 그녀가 이사하는 것을 도와달라고 요청했다. 아, 나 좀 도와주라. 이렇게 그는 친구들에게 그녀가 이사하는 것을 도와달라고 convince했다. 말해, convince. 그럼 이제 친구들이 convince 당했죠. 설득 당했어. 그래서 his friends were 방금 were PPY다. 따라서 his friends were convinced to help her move by him. 그렇게 되어야 합니다. 그렇게 됐는지 확인해 주세요. Your help saved me a lot of trouble. 너의 도움이 나에게서 많은 수고를 더 줬다. 역시 save는 간접 목적만 주어로 가져온다. 따라서 I was 과거에 was PP by I was saved a lot of trouble by your help 라고 말하면 됩니다. Save, spare, envy, kiss, forgive, thankful. 이것은 간접 목적어를 주어로 가져온다. thankful 이거 참 좋은데 이 thankful을 어떻게 첫자를 따서 거기 좀 첫자를 따서 암기하는 몸이 thankful인데 인강을 안 든 학생들은 그걸 암기를 하려면 thankful을 외워야 돼. 첫자를. I made him write a letter of apology. 나는 그에게 사과 편지. 이거 사과 편지 반성문이야. 반성문을 쓰라고 시켰다는 말이야. 사역동사이기 때문에 원형이라. 근데 he가 주어로면 to를 붙여줘. 따라서 과거니까 was PPY다. He was made to write a letter of apology by me가 되겠습니다. was 지각동사니까 원형. I was proud past my window. 나는 군중이 내 일창을 지나가는 걸 보았다. 그럼 군중이 목격된 거야. 역시 과거니까 was PPY인데 to를 붙여줘. The crowd was watched to pass my window by me가 되겠습니다. 우리 이제 좀 내려볼까? 이렇게 내려가지고 이제 볼 수가 있을지 모르겠어요. 어디 한번 봅시다. I got my way by you. 그렇지. I myself mended by him. The teacher were kissed by him. 다 맞았네. His friends were convinced to help her move to him. 다 맞았네. I was saved a lot of trouble by your help. He was made to write a letter of apology by me. The crowd was watched to pass by me가 되겠습니다. 다 잘 됐네. 해석도 잘 봐봐요, 여러분이.
해석도 잘 봐보세요. 해석이 혹시 뭐가 이상한지 내가 해석해 줄 테니까. The police officer showed us the way. 경찰관은 우리에게 길을 가르쳐 주었다. 이 show라는 단어는 두 가지가 와요. 순태가 두 가지가 돼. 그래서 우리가 주로 봐봐요. 그러면 we were shown. 이 shown인데 어디 봅시다 이거. 어떻게 됐어? 제대로 됐네. 제대로 됐어. 이게 제대로 됐어. We were shown. 이게 제대로 됐어. 또 안 보이네. 안 보여. 안 되겠다. 자, 그래서 we were 이게 showed, shown 그렇게 변화하거든요. 그러니까 29쪽부터 31쪽까지를 꼭 외워야 돼. We were shown the way 해놓고 by the police officer. 그 다음에 우리를 뒤로 보내면 to를 붙이는 동사라. 간접 목적어를 뒤로 보내면 to를 붙여. 따라 the way was showed us. 이렇게. The way was showed us by the police officer 라고 하면 됩니다. send 마찬가지. send도 두 가지가 있습니다. 수동태 두 가지가 있어요. 간접 목적어를 오는 경우와 직접 목적어를 가져오는 경우가 있어. They sent me a lovely Christmas card. 그 데이비드는 나에게 예쁜 크리스마스 카드를 보냈다. 그때 나에게가 뒤로 가면 to be가 되죠. 일단 me를 주로 가져와. 그러면 과거니까 was picked by라. was picked by. 그래서 I was sent 이렇게 was pp니까 I was sent a lovely Christmas card by date 하면 되겠습니다. 그때 me를 뒤로 보내고 a lovely 그때 to를 붙여줘야 돼. me를 뒤로 보내면 따라서 a lovely Christmas card was sent to me by David. pp by니까 I observed the temperature fall suddenly. 나는 온도가 갑자기 떨어지는 것을 목격하였다. 해서 이 온도가 떨어지는 온도가 이 지각동사나 따라서 to를 붙여줘야 돼. The temperature 과거니까 was ppy was observed to fall suddenly by me 하면 되겠습니다. 예, 온도가 떨어지다. fall이, 이 fall이 drop이 더 좋을 것 같은데 이거 확인 좀 나중에 해보겠습니다. 이게 fall이 fall. 이 fall이 물리적으로 떨어지는데 drop도 마찬가지고 drop과 fall을 내가 확인해 봐야 되겠어. The teacher made us memorize the poem. 선생님은 우리에게 시를 암송하게끔 강조를 시킨 거야. 외워! 다음 시간까지 연용은 정중날 이렇게 암송하게 암기하도록 시키셨어요. 그러면 사역동사니까 원형인데 우리를 주로 가져오면 we were made to memorize a poem by the teacher. 그렇게 말해야 됩니다. The president called him a genuine hero. 대통령은 그를 진정한 영웅이라 불렀다. 과거니까 he를 주로 he was called 하면 되죠. He was called a genuine hero by the president. I heard someone call my name behind me. 나는 누군가가 내 이름을 뒤에서 부르는 소리를 들었다 해서 지각동사니까 원형동사. 그런데 someone 대신에 someone 자리에 my name을 썼다 해봐요. 그러면 I heard my name 다음에 이제 그때는 called가 된다 이것입니다. I heard my name called by name. He cannot have told his parents that awful lie. 그는 그의 부모님에게 그 끔찍한 거짓말을 했을 리가 없다. Cannot have pp 했을 리가 없다. 이 tell은 두 개의 수동태가 나온다 했어요. 따라서 his parents가 주로 와봐. 그럼 his parents cannot have been told. 여기 pp가 수동태 pp가 been이니까 his parents cannot have been told that awful lie by him 하면 됩니다. 근데 his parents 뒤로 보내봐요. 그럼 tell은 to를 취하죠. to his parents. 그때는 that awful lie가 주로 와. 그럼 that awful lie cannot have been told to his parents by him. 그렇게 할 수 있습니다. I sold one customer two pairs of shoes yesterday. 나는 어제 sell은 뭐였습니까? 아까 간접 목적어를 뒤로 보내서 to를 취하면서 직접 목적어만 아까 pass, read, return, sell, write 이것은 간접 목적어를 뒤로 보내 가지고 to를 붙인 다음에 직접 목적어만
주어로 활용도 했습니다. 따라서 I sold one customer. one customer를 뒤에 원해. 그러면 I sold 2 pairs of shoes to one customer yesterday. 이렇게 될 거 아닙니까? 그러면 2 pairs of shoes가 주어로 와야지. 따라서 2 pairs of shoes were sold to one customer yesterday by me. 이렇게 할 수 있습니다. 어디 한번 보고. We were shown the way by the police. The way was shown to us by the police officer. I was sent a lovely card. The Christmas card was sent to me by David. The temperature was observed to fall southern by me. We were made to memorize one by teacher. He was called a genuine hero by the present. I heard my name called behind me. His parents cannot have been told that awful lie by him. That awful lie cannot have been told to his parents by him. 2 shoes, 여기 나왔어. 2 pairs of shoes were sold to one customer by me yesterday. 잘 고쳤어. 자, 이제 또 한 차례 488쪽 역시 중요한 부분입니다. 역시 중요한 부분. 이거 다 외워줘야 됩니다. 내 말이 필요 없어요. 다 외워줘야 합니다. 우리 회화를 안 했다. 회화. 회화를 안 했어요. 회화를 능동적으로 빨리 해볼까요? 한번 능동적으로 회화 시간을 빨리 해볼까요? 나는 그의 생차지를 보라도 I envy him his good looks. 캐티는 나에게 자기 선을 사용하라고 했다. 캐티, let me use her phone. 너는 우리에게 진실을 말해야 한다. You must tell us, you should tell us the truth. 하면 되겠어. 나는 내 심장이 심하게 두는 걸 느꼈다. I felt my heart beat violently. 우리는 모두 그녀가 순수하고 생각. We all consider her innocent. 나는 저녁에 내 집 페인트 제라고 정했다. I got John to paint my house. 하면 되겠습니다. 나는 그에게 내 휴대를 고쳐달라고 부탁했다. 그럼 I had him mend my cell phone. 하면 되겠습니다. 그는 자기 자녀들에게 잘자로 뽑혔다. He kissed his children good night. 그는 친구들의 그녀가 이사를 도와달라고 권유했다. 그러면 he got his friends to help her move. 하면 되겠습니다. 너의 도움이 나에게 많은 수고를 더하여 you help save me a lot of trouble. 나는 그에게 반성을 수도시켰다. I made him write a letter of apology. 나는 군중이 내 일창 재난을 보았다. I observed the crowd pass my window. 그는 경찰관이 우리에게 길을 가르쳐. The police officer showed us the way. 하면 되겠습니다. 데이비드는 나에게 예쁜 크리스마스 카드를 보냈다. David sent me a lovely Christmas card. 나는 온다 갑자기 다른 걸 목격했다. I observed the temperature fall suddenly. 선생님은 우리에게 글씨를 한 개도 시켰다. The teacher made us memorize the poem. 대통령 그를 진정한 영어를 불렀다. The president called him a genuine heroine. genuine hero. 여성은 이제 genuine heroine이고. 여기 남성. 나는 누군가 뒤에서 내 이름을 소리했다. I heard someone call my name behind me. 그의 부모님께 그런 끔찍한 거짓말을 했으리다. He cannot have told his parents that awful lie. 하면 되겠습니다. 나는 어제 한 여우 고객에게 2켤레 신발을 팔았다. I sold one customer 2 pairs of shoes yesterday. 하면 되겠습니다. 자, 막 생각을 하다 보면은 그냥 국어 보면 영어가 똑같이 이게 줄줄 나오니까 여러분도 생각을 항상 주어 다음에 영어는 주어 다음에 동사다 하는 기본적인 것을 가지고 어순 대열을 하면 되겠습니다. 원, 나무, 멀렉, 산, 계란, 나블리스트, 소설가, 루머, 소문 또는 소문을 내다, 시너리, 풍경, 경치, 컴퍼니, 친구, 회사, 중대, 동석, 일행, 함께 지내서 즐거웠습니다. 동석해서 즐거웠습니다. I enjoyed your company. I enjoyed your company. I enjoyed your company. 그래서 여러분이 누군가 지내다가 헤어질 때 I enjoyed your company. 즐거웠습니다. 오늘 함께 지내 즐거웠습니다. I enjoyed your company. 그렇게 말을 합니다. In essence, 무죄. 뭐야 또? 뭐야? 있으면 안 되지. 무죄 in essence, result. 결과. foreign trade, 외국 무역, actor, 배우, quality, 품질, mirrorly, 몹시, 동렬이, highway,
고속도로 sweat 땀 흘릴 때도 있어. run 이런 거 외워두라. press 자 니바 butterfly 요거에 butterfly 나비 damage 망가뜨리다. cover 호주 충취 보다마다 호주 충부 취 보다 다루다 여기구만. 포함하다 주파하다 중단 부담하다 취대하다 보도 보호하다 다루다 손실을 메꾸다. 아주 중요한 단어입니다. 커버를 우리 학생들은 덥다밖에 몰라. 덥다는 다 알아요. 다 알아. 커버는 덥다 다 알아. 그런 건 제대로 안 나오고. 그래서 포함 주파 중단 부담하다 취대 보도 보호하다 다루다 손실을 메꾸다. 인슈런스 보험 카운슬 의회 스튜던스 카운슬은 학생회 카운슬 학생회도 있습니다. 뉴스테이션 보도국. 이야 이게 변태 이거 한번 어버런트부터 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자 뭐야? Aberrant. 영식? Aberrant. aberrant라고 하나. aberrant 비정상이 변태. aberrant 이건 abnormal anomalous astray deviant 그래요. deviant digressive 또는 digressive eccentric aberrant에서 A, B 빼고 errant 마찬가지. freakish weird 이상한 erratic erring 발음이 erring 그래요. erring straying wayward 아주 중요한 단어입니다. 아주 잘 나와요. 이게 잘 나와. 잘 나오더라고요 이게. 자 여기는 우리가 수업 때는 지금까지 BPP 바이라고 배웠습니다. 근데 이제 BPP 바이가 있는 반면에 이 BPP 바이 이외에 다른 전치사 with라든가 in이라든가 at라든가 뭐